જૂનાગઢના ગિરનાર પર્વત પર સિંહના હુમલામાં ખેડા જિલ્લાના 11 વર્ષીય મયુરસિંહ નામના બાળકનું મોત થયું હતું। ગિરનારના ઇતિહાસમાં સિંહ દ્વારા થયેલી આ પ્રથમ અને અત્યંત ચોંકાવનારી ઘટના બાદ સરકાર અને વન વિભાગ એક્શન મોડમાં આવી ગયું છે। વન અને પર્યાવરણ મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયાએ આ ઘટનાને લઈને એક ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક બોલાવી હતી અને યાત્રિકોની સુરક્ષા માટે ખાસ એસઓપી તૈયાર કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, જે અંતર્ગત કાયમી ચેકपोस्ट ने 25 नवा ट्रेकर्सनी भर्ती सहितना पगला भरवामां आव्या छे। गिरनार जो जूनागढ़ के पास सेंचुरी है, वहाँ जो दातार पर्वत पर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ थी, वो एक यात्रा फैमिली जा रहा था, उस पर एक लायन ने अटैक करके एक बच्चे की मौत करवा दी थी। ये घटना के बाद तुरंत ही माननीय मुख्यमंत्री श्री ने सूचना दी थी कि यात्रियों के लिए उसकी सुरक्षा के लिए ताकीदे ये स्टेप लेना चाहिए। उसके मुताबिक आज हमने वन विभाग की मीटिंग की और उसमें फील्ड के अधिकारियों के साथ मिलकर हमने तय किया है कि हम यात्रियों की सुरक्षा के लिए 25 नए ट्रैकर की अपॉइंटमेंट करेंगे। एक चेक पोस्ट भी जहाँ ज़रूरत है वहाँ बनवाएंगे, परमानेंट चेक पोस्ट, और ड्रोन सर्वेलेंस भी किया जाएगा, जिससे ये हमें जो वाइल्ड लाइफ है उस पर हम नज़र रख सकें। गिरनार पर्वत पर के ज्यां समग्र वर्ष दरमियान लाखोनी संख्या में यात्रिकोनी भीड़ जोवा मळे छे, आवा स्थळ पर सिंह द्वारा 11 वर्षना बाळकना शिकार करवानी घटना बनता लोकोमां पण भय उत्पन्न थयो छे। बीजी तरफ लोकोए वन विभागनी कामगीरीने लईने पण सवालों उठाव्या छे। जो के वन विभागना अधिकारीओ पण आवी घटनाओ फरीवार न बने ते माटेनी मजबूत कामगीरी कराती होवानो दावो कर्यो छे। जो वन विभाग पासे पूरतो स्टाफ न होय, जे नथी अने छे तो एने काम नथी करवुं। बाकी जो आजे जे घटना बनी छे ने एमां वन विभाग त्यां 3 दिवसथी हता लोकेशन, बराबर, जनावर त्यां 3 दिवसथी हता। तो जो व्यवस्थित पेट्रोलिंग अने कोरिडोर छे, जनावरने अवर जवर करवा माटेनो कोरिडोर छे। आ विस्तार 50-60 पगथिया छे ने, जे ए जनावर अने अवर जवर करवा माटेनो कोरिडोर छे, तो त्यां व्यवस्थित पेट्रोलिंग जो राख्युं होत वन विभागना माणसोए तो आ घटना कदाच टाળી શકાત। એટલે વન વિભાગ પાસે માણસો ન હોય ને તો અમે એવી વોલન્ટિયર તરીકે એવી માગણી કરીએ છીએ, વનમંત્રીશ્રીને પણ રજૂઆત કરીએ છીએ કે જો વન વિભાગ પાસે માણસો ન હોય તો અમે જાતે જોખમ લઈ અને સિંહોનો અભ્યાસ કરવા માટે અમને મંજૂરી આપે કે ખરેખર સિંહોની માનસિક સ્થિતિમાં શું બદલાવ આવ્યો છે કે જ્યારે અત્યાર સુધી આપણે સિંહને મિત્ર સમજતા અને સિંહ જંગલનો રાજા અને ફ્રેન્ડલી હોય છે, અને આ છેલ્લા 3 મહિનામાં જે રીતે ઘટના બની છે, આ 15મી 16મી ઘટના છે માણસ ઉપર હુમલો કર્યાની, તો આની ઉપર યોગ્ય જો અભ્યાસ કરવામાં આવે તો આનું તારણ નીકળી શકે। એટલે અમે વનમંત્રીશ્રીને અને જૂનાગઢ વન વિભાગને એવી વિનંતી કરીએ છીએ કે અમને જો મંજૂરી આપવામાં આવે तो हमें योग्य अभ्यास करें कई कारण काटी सकिए। इसके लिए वहीवटी तंत्र के साथ में बात की जाएगी और एक टास्क फोर्स का गठन भी करने का एक विचार है, जिसमें कि तंत्र के सभी जितने भी तंत्र हैं उसके कर्मचारी हों, और ताकि इस प्रकार की घटना वापस ना बने उस पर पूर्णतः नियंत्रण रखा जा सके। नोंधनीय है कि वर्ष 1982 के तेना पूर्वे गिरनार पर्वत और जंगल विस्तार में एक पण सिंहनी हाजरी जोवा मळती न हती। 1982 में गिरनार पर्वत ने अभयारण्य जाहिर कराया बाद प्रथम वखत बिलखाना रामनाथ विस्तार में 2 सिंह ने गिरनार पर्वत पर स्थायी करवामां आव्या हता। छेल्ली सिंह वस्ती गणतरी मुजब गिरनार अभयारण्य में 30 करता वधारे सिंह परिवार की हाजरी नोंधवामां आवी छे। जो कि 1982 थी जून 2026 दरमियान एक पण सिंहना शिकारनी घटना बनवा पामी नहोती। जो कि आज थी 2 दशका पूर्वे गिरनार पर्वत विस्तार में एक दीपड़ानो खूबज हाहाकार जोवा मळतो हतो। सतत 2 वर्ष सुधी दीपड़ाना हाहाकारनी वच्चे गिरनार पर रहता साधु संतो अने प्रवासीओ पण खूबज मुश्केलीमां मुकाया हता। मानवभक्षी बनेला आ दीपड़ाए 2 वर्ष में 10 करता वधारे लोकोनो शिकार कर्यो हतो। दीपड़ाए एक पण सामान्य प्रवासी के यात्रिको पर हुमलो के शिकार करवाना बदले 2 वर्ष में मात्र साधु सन्यासी के मंदिर में रहेला पुजारीओनो ज शिकार कर्यो हतो। हूँ आ गिरनारनी अंदर 46 वर्ष थया
46 વર્ષની અનુભવની અંદર આ પહેલો દાખલો છે ગિરનારની ઉપર કોઈ આવી રીતે સિંહે હુમલો કર્યો હોય. આ એક ઘટના હતી, બહુ વર્ષો થઈ ગયા. એમાં હે ને એક દીપડો એવો નરભક્ષી દીપડો હતો અને એ હે ને લગભગ 2 વર્ષની અંદર હે ને 10 થી 12 સાધુઓને ખાઈ ગયો હતો. એવી એક ઘટના ઘટેલી, પણ એ સાધુઓને જ ઉપાડતો. એમાં હે ને કદાચ એવું કુદરતની ઘટના હોય, ભગવાન ગિરનારીની શું માયા હોય, એ માયા જ છે, પણ એને સાધુઓને જ ખાતા. એને આમ પ્રજાને કોઈને હે ને ઈજા નથી પહોંચાડી. એકવાર બહુ પહેલાંની ઘટના છે કે એક એને પબ્લિક આવેલી, યાત્રુ હતા, જે ખેડા જિલ્લાના યાત્રુ હતા, એની સાથે એક સાધુ આવેલા અને એ સાધુઓ 200 પગથિયે શીતળા માતાનું મંદિર છે, ત્યાં લાઇનસર બધા ભક્તો ઉતેલા અને એમાં બંને બાજુ ભક્તો સૂતેલા હતા અને વચ્ચે સાધુ સૂતેલા હતા. તો એ સાધુને જ ઉપાડ્યો હતો, કોઈ ભક્તને નહોતો ઉપાડ્યો. તો એવું આવી ઘટનાઓ, આ અલભ્ય ઘટનાઓ છે, જે એક સિંચિત ઘટનાઓ છે. મનો થિંકિંગ કરવાનું છે કે આમાં હે શી ખબર આમ દીપડો હતો કે કુદરતનો કોઈ કેર હતો. એક અનુભવ હે 200 પગથિયાનો થયેલો, જે કોરોના કાળની અંદર એક રામ ભગત કરીને હતા અને એની સાથે ઘટના ઘટેલી. એ હે ને બધાની નજરોની સામેની જ હમણાંની જ ઘટના છે, જે કોરોના કાળની હતી. એ રામ ભગત હતા ને 200 પગથિયે જ રહેતા અને 200 પગથિયે એમની એક ઝૂંપડી હતી. એ ઝૂંપડીમાં જ હુવતા. એ કોઈ દિવસ છે ને એને કોઈ ભય હતો નહીં અને કોઈ દિવસ આવું ઘટના ઘટી જ નથી. તો એ નિર્ભીક શોખ સૂતેલા હતા અને સૂતેલાને દીપડો ઉપાડી ગયેલો. રાજ્યમાં છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી સિંહોની વસ્તીમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે, જેની સામે જંગલ વિસ્તાર મર્યાદિત હોવાથી સિંહોનો માનવ વસાહતો તરફ આવવાની ઘટનાઓ ચિંતાનો વિષય બની ગયો છે. સરકાર આ અંગે વારંવાર બેઠકો યોજે છે અને સુરક્ષા તેમજ માનવ વન્યજીવ સંઘર્ષ ઘટાડવા માટે અનેક નવી પોલિસીઓ પણ બનાવે છે. પરંતુ વાસ્તવિકતા એ છે કે મોટાભાગની નીતિઓ માત્ર કાગળ પર જ રહી જાય છે, જેના પરિણામે જમીની સ્તરે તેનું અમલીકરણ થતું નથી. પરિણામે જૂની દુઃખદ ઘટનાઓ ભૂલાય તે પહેલાં જ નવી ઘટનાઓ સામે આવી જાય છે. જૂનાગઢથી મનીષ ડોડિયાનો અહેવાલ, ETV ભારત.